తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రి పాలైన డీఎంకే అధినేత కరుణానిధి ఆరోగ్యం మళ్లీ విషమించింది. నిన్న రాత్రి 8:30 గంటల సమయంలో కరుణ కుటుంబ సభ్యులంతా ఆవేదనతో కావేరీ ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. ద్వితీయ శ్రేణి నేతలు కూడా కన్నీరు మున్నీరవుతూ ఆసుపత్రికి పరుగులు తీశారు. అనంతరం వేలాది మంది కార్యకర్తలు ఆసుపత్రిని చుట్టుముట్టారు. గుండెలు బాదుకుంటూ రోధించారు. దీంతో కరుణ ఆరోగ్యంపై తమిళనాడు వ్యాప్తంగా తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది. కావేరీ ఆసుపత్రి వద్ద ఖాళీ అంబులెన్స్ ను సిద్ధంగా ఉంచడం, సీఎం ఆసుపత్రికి రానుండడం లాంటి పరిణామాలతో అక్కడ కొంత ఆందోళనకర పరిస్థితి నెలకొంది. అయితే మీడియాతో మాట్లాడిన డీఎంకే సీనియర్ నేత ఏ రాజా కరుణానిధి ఆరోగ్యం కుదుటపడిందని, ఆయన కోలుకుంటున్నారని, వదంతులు నమ్మొద్దని చెప్పారు. தற்காலிகமாக சிறிது நேரம் ஒரு பின்னடைவு ஏற்பட்டது. மருத்துவர்களுடைய தீவிர சிகிச்சையின் காரணமாக அந்த பின்னடைவு சீர் செய்யப்பட்டு தற்போது தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் நல்ல நிலையிலே இருக்கிறார். தொடர்ந்து அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம். சிறு பின்னடைவு ஏற்பட்டது உண்மைதான். அது முற்றிலுமாக மருத்துவ குழுவால் சீர் செய்யப்பட்டு விட்டது. డీఎంకే కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు స్టాలిన్ కూడా కార్యకర్తల ఆసుపత్రి వద్ద నుంచి వెళ్లిపోవాలని, శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించొద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. అంతకుముందు కరుణ కుమార్తె రాజ్యసభ సభ్యురాలు కనిమొళి మాట్లాడుతూ తన తండ్రి త్వరలోనే ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అవుతారని చెప్పారు. తీవ్ర జ్వరం, మూత్రనాళ ఇన్ఫెక్షన్తో ఆసుపత్రిలో చేరిన కరుణానిధి 2 రోజుల నుంచి ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్నారు. రాష్ట్రపతి నుంచి నేతలంతా కరుణ ఆరోగ్యంపై వాకబు చేశారు. ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్యనాయుడు, గవర్నర్ బన్వరీలాల్ పురోహిత్, సిపిఎం ప్రధాన కార్యదర్శి సీతారాం యేచూరి, బీజేపీ ప్రధాన కార్యదర్శి మురళీధర్రావు, ఇతర నేతలు కరుణను పరామర్శించారు. వచ్చిన వారంతా స్టాలిన్, కనిమొళిలతో సమావేశమై కరుణ ఆరోగ్యంపై ఆరా తీయడంతో పాటు వైద్యులతోనూ మాట్లాడారు. వెంకయ్యనాయుడు, బన్వరీలాల్ మాత్రం వైద్యులతో కలిసి ఐసీయూలోకి వెళ్లి కరుణను చూశారు. మరోవైపు కరుణ కోలుకోవాలంటూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా కరుణ ఆరోగ్యం విషమించినట్లు తెలుసుకున్న 2 డీఎంకే కార్యకర్తలు ఊరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోగా, మరొకరు తీవ్ర మనస్తాపంతో గుండెపోటుకు గురై మరణించారు. தலைவர் வந்து தமிழ்நாட்டை காக்க தமிழ்நாட்டை காக்க தலைவர்
வரணும் சார், நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் வரணும். நாங்கள் எல்லாம் அவளை எதிர்பார்த்துருக்கோம் சார். சார் இந்த நாட்டுக்கு அவர் இல்லைன்னா வேற கேள்வி இல்லை சார். அவர் இல்லைன்னா வேற தலைவர் இல்லை நாட்டுக்கு. அவர் வந்து ஆகணும் சார். தயவு செய்து என்ன இந்த இயற்கை தாய் நாங்கள் வேண்டி கேட்டுருக்கோம் சார். எங்க தலைவர் எப்படியாவது எங்களுக்கு கொடுத்துருங்க சார். அதான் நாங்கள் வேண்டி கேட்டுருக்காங்க. அவர் கேட்டுருக்காங்க. உயிர் தலைவர் என் வீடு எங்கே ரொம்ப தூரம்லாம் இல்லை. என் வீடு இங்கே தான் கீழ்பாக்கில் இருக்கு. நான் எனக்கு தெரியும் என் ஐயாவை வச்சதோ இவங்க ட்ராமா பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுது. அவர் வெள்ளிக்கிழமை செத்தாரோ வேலைக்கிழமை செத்தாரோ எங்களுக்கு தெரியாது. அதை உண்மையாக சொல்லிட்டோம் வச்சுக்க, நாங்கள் கொஞ்சம் மனசு நிம்மதியாக ஆகிடுவோம். நாங்கள் இங்கே நின்று எதுக்கு கத்தினுக்கிறோம். உண்மையாக சொல்லிட்டு போங்களேப்பா, நான் உங்க காலில் ஊன்ட்டு போயிடுவோம்ப்பா. அவர் தலைவர்ப்பா, எங்கள் தலைவர். நான் பொய் சொல்லுறதுக்கு இல்லை, எனக்கு ஓட்டு போட வயசு வந்து 18. அதில் போட்டது எல்லாமே திமுகவுக்கு தான். என் உயிர் தான் அவங்க. என் திமுக இல்லாமல் இல்லை, நான் திமுக தான். நான் செத்தாலும் லாஸ்ட் முட்டோம் நான் திமுக தான். நான் பச்சை குத்திக்கிறேன். அது சட்டை கட்டி காமிக்க முடியாது உங்ககிட்ட, எனக்கு தெரியும். நான் திமுக வேறியன், என் தளபதி வேறியன். நான் என்ன சொல்லுது உங்களுக்கு? இதேமாரி ஏமாத்தி வச்சுட்டுங்கிறாங்களே, கத்தினுக்கிறமே, தொண்டை வத்த கத்தினுக்கிறமே, எதனா ஒன்று சொல்லலாம். அவங்க கண்ணு முன்னாடி காமிச்சா நிம்மதி ஆயிடுவோம்ல. எதுவுமே சொல்லப்பா, அவங்க கஷ்டப்பத்தினுங்கிறாங்கப்பா எங்களை. எல்லாருமே உண்மைப்பா, இது சொல்லுங்கப்பா நீங்க. சார் 3 நாளா இங்கே கழக தொண்டர்களும் தமிழக மக்களும் தலைவருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு 3 நாளா இரவு பகலா சாப்பிடாம காத்து கிடக்குறாங்க. என் தலைவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரிய எனக்கு அறிஞ்சு நான் பெரியாரை பார்த்ததில்ல, அண்ணாவை பார்த்ததில்ல. என்னுடைய தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் தான். இன்றைக்கு வந்து என்னுடைய வள்ளுவனாவும் பெரியாரையும் என்னுடைய டாக்டர் கலைஞர் அவர்களை தான் பார்க்கிறோம். என்னுடைய தலைவர் திரும்ப நலமுடன் வந்து தமிழக மக்களை அவர் ஆளணும், அவர் ஆட்சி செய்யணும், அவர் திரும்பி நலமோட வரணும்னு சொல்லி நாங்க உயிர் பிச்சை கூட கொடுக்கணும் சொல்றோம். எங்க உயிரை கொடுக்கிறோம் சார். தலைவர் எங்களுக்கு வேணும் சார். அவர் வரணும் சார், திரும்ப வரணும் சார். இல்லாம தமிழகம் ஏங்காது சார். அவர் வரணும். ఇవాళ ప్రారంభించాల్సిన సంక్షేమ పథకాల కోసం తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎడప్పాడి పళనిస్వామి నిన్ననే సేలం బయలుదేరి వెళ్లారు. కానీ ఆయన ఆదివారం రాత్రి 8:30 గంటల సమయంలో తన పర్యటన రద్దు చేసుకుని హుటాహుటిన చెన్నైకి బయలుదేరారు. అదే సమయంలో చెన్నైలో పూర్తిగా పోలీసులు మోహరించారు. ఎక్కడికక్కడ దుకాణాలు మూసివేయించారు. రాత్రి 11 గంటలకి ఆసుపత్రి వద్ద తప్ప మిగిలిన నగరం మొత్తం నిర్మానుష్యంగా తయారైంది. ఆసుపత్రి వద్ద గుమికూడిన కార్యకర్తలపై పోలీసులు స్వల్పంగా లాఠీచార్జ్ చేశారు. ఇప్పటికే చెన్నైలో 3000 మంది పోలీసులు బందోబస్తులో ఉన్నారు. తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న కరుణానిధికి ఇంటెస్టైనల్ క్యాన్సర్ అని తెలిసింది. 2016 నుంచి ఆయన తీవ్ర అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. అయితే ఊపిరితిత్తులు, మూత్రపిండాల సమస్యల వల్లే ఆయన అనారోగ్యం పాలైనట్లు గుర్తించిన వైద్యులు ఆ మేరకు చికిత్స అందించారు. కానీ 3 రోజుల క్రితం ఆయన ఆసుపత్రిలో చేరిన తర్వాత చేసిన పరీక్షల్లో కరుణకు అబ్డామినల్ క్యాన్సర్ ఉందని తేలినట్లు సమాచారం. రక్తపోటు, మూత్రనాళ సంబంధ ఇన్ఫెక్షన్లతో బాధపడుతున్న 95 ఏళ్ల కరుణానిధిని కుటుంబ సభ్యులు శుక్రవారం రాత్రి కావేరీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. రక్తపోటు అదుపులోకి వచ్చిందని, ఆయన ఆరోగ్యాన్ని వైద్య నిపుణుల బృందం ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తుందని ఆసుపత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి. అయితే నిన్న రాత్రి ఒక్కసారిగా కరుణ ఆరోగ్యం విషమించినట్లు వార్తలు రావడంలో అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.